ہوئے ہوئے ہیں ان کو اپنا سیاسی زوال قریب نظر آ رہا ہے اور بڑی بہکی بہکی اور غلط طریقے سے غلط انداز میں باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے پاکستانی افواج پہ تنقید کی ہے, انہوں نے پاکستان کی عدلیہ پہ تنقید کی ہے, اور اب پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کے حوالے سے بمبئی پہ جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ یقینی طور پر آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو حزب الوطنی ہے وہ شکوک و ثبات میں پڑ چکی ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ آج قومی اسمبلی میں کم از کم اور سینٹ میں اس بات پر گفتگو ہوگی. مگر یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ اس وقت شاید ان کا ذہن ان کے قابو میں نہیں ہے کہ وہ اس ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم چاہ رہے تھے کہ ان سے مزید بات کریں لیکن انہیں لائن ڈراپ کر دی ہے. شوکت پراجا ہمارے ساتھ موجود ہیں. نواز کا جو یہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ وہ جلسے میں اپنا نقطۂ نظر بیان کریں گے, اب یوں لگ رہا ہے کہ دونوں فرنٹس پہ نون لیگ کھیل رہی ہے. ایک تو حکومت ہے, آج جو لوگ یہاں ان کے بیٹھے ہوئے تھے انکلوڈنگ وزیر اعظم, وزیر خارجہ, وزیر خزانہ, وہ حکومت کے نمائندے ہیں, وہ حکومتی جو پرسپیکٹو ہے انہوں نے دیا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جلسوں میں, ٹویٹس میں یا میڈیا ٹاکس میں وہ اپنا پولیٹیکل اینگل نون لیگ دے رہی ہے. تو حکومت مذمت کر رہی ہے جو کہ ان کی اپنی حکومت ہے. حکومت نے کہا کہ ذاتی محرومیوں یا غلط فہمیوں کا لفظ ایک ڈالا گیا یا ڈلوایا گیا کہ شاید کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہے. لیکن ایک تھن چیز ٹھیک ہے شوکت پراجا صاحب, آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہیے گا. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے آج اس کے لیے وقت نکالا. سر, نواز شریف صاحب نے جو بیان دیا ہے ڈیفینیٹلی کنٹروورشل ہے, اس حوالے سے آج کمیٹی کا اجلاس بھی بیٹھا, لیکن ابھی بھی وہ اپنے اس بیان پر اسٹیٹک ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے بھی لوگ اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں. مجھے بتائیں میں نے کیا غلط کہا اس بیان میں؟ بیوقوف لوگ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں جو انہوں نے پٹھان کوٹ پہ کی, جو انہوں نے اجمل قصاب کے گھر کا ایڈریس دیا. کوئی برا نہیں کیا انہوں نے اجمل قصاب کے گھر کا ایڈریس دے کے, صرف ملک دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کیے. کل جو انہوں نے بیان دیا کوئی برا نہیں کیا, ہندوستان کے ہاتھ مضبوط کیے. 3 دفعہ مودی سے ملاقاتیں کی, کوئی برا نہیں کیا. کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ سری لنکا میں انہوں نے کیا بات چیت کی اور کیا مسئلہ ہوا. یہ لوگ چور مچائے شور کی فلم لگائی ہوئی ہے. ان کو پذیرائی نہیں ملی. ان کو فوج میں جنرل بٹ چاہیے تھا, عدلیہ میں ملک قیوم چاہیے تھا, یہ اور قمر زمان چاہیے تھا احتساب میں. ان کی ساری چیزیں الٹ ہو گئی ہیں اور نواز شریف عبرت کا نشان بننے جا رہے ہیں. آج لوگوں میں نفرت ہے, ہلچل ہے. آج لوگوں میں اس کے خلاف ایک بہت زبردست قسم کا ریئیکشن ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جس نے 3 دفعہ وزیر اعظم کا حلف اٹھایا, آج وہ انڈیا کے لیے انفلوئنس ایجنٹ کا رول ادا کر رہا ہے. آج پاکستان اور نواز شریف کا اکٹھا چلنا مشکل دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک, شوکت پراجا بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں شیخ صاحب آپ سے. اپنا بیان انہوں نے دیا, اپنا موقف انہوں نے دیا اس پوری صورتحال پر, اور اس کے بعد ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا. شوکت پراجا آپ کی بات کنٹینیو کریں گے. جی, میں بتا رہا تھا کہ حکومت بھی نون لیگ کی ہے اور حکومت نون لیگ کی حکومت آج اس بیان کو متفقہ طور پر مسترد کر رہی ہے اور گمراہ کن قرار دے رہی ہے. لیکن اسی حکومت کے جو قائدین کن بات کر رہے ہیں بقول وزیر اعظم اور ان کے وزراء کے, تو اس کی تو کلیریفیکیشن آنا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شوکت پراجا صاحب, اس کی کلیریفیکیشن تو آنا چاہیے, کیونکہ ایک طرف آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب کا نیریٹو ہے, دوسری ہی جانب چودھری نثار صاحب کا نیریٹو ہے, اور پھر اب نواز شریف صاحب خود اپنے بیان کے اوپر اسٹیٹک ہیں. تو ایک طرح سے تو یہ جو نون لیگ میں 2 دھڑوں کی کلئی ہے وہ بھی کھل گئی ہے, واضح طور پر سامنے آ گیا ہے کہ نیریٹو بھی 2 ہیں اور جو خل رہی تھی وہ بھی اب واضح ہو گئی ہے. نہیں, 2 دھڑے تو ابھی میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ پھر شاہد خاقان عباسی جب نکلے وہاں سے این ایس سی کمیٹی کے اجلاس کے بعد, قومی سلامتی کمیٹی کے بعد, تو پھر جا کے میاں نواز شریف سے ملے اور یقیناً انہوں نے جو فیڈ بیک ہوگا اس کمیٹی کے اجلاس کا وہ میاں نواز شریف کو دیا ہوگا, اور اس کے بعد ہی یہ اعلامیہ جاری ہوا ہے. تو 2 دھڑوں والی تو یہ بات نہیں ہے, لیکن جو بات ہے کہ پلے کیا جا رہا ہے. ابھی شیخ رشید کہہ رہے تھے کہ وکٹ کے دونوں جانب شہباز شریف کھیل رہے ہیں, تو ابھی تو یہی نظر آتا ہے کہ وکٹ کے ہر جانب وہ کھیل رہے ہیں. اچھا شوکت پراجا, اب سے کچھ دیر کے بعد جلسے کے لیے بھی جا رہے ہیں نواز شریف, اور مریم نواز بھی ان کے ہمراہ ہوں گی, اور ایک اہم جلسہ ہونے جا رہا ہے بنیر میں. یہ جاننا چاہیں گے اس پوری صورتحال کے بعد اعلامیہ جاری ہو گیا اہم اجلاس کا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو شاہد خاقان عباسی ہیں وزیر اعظم صاحب فوری طور پر گئے منیر ہاؤس اور وہاں پر انہوں نے نواز شریف سے ملاقات کی ہے. انہوں نے تمام صورتحال ساری جتنی بھی اجلاس
इजलास के दरमियान में कार्रवाई हुई होगी उनसे शेयर भी की, कुछ बेहतरी या किसी किस्म का बेहतर बयान देंगे? देखिए ना, कल से ये मीडिया पूरा, न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ को उठा रहा है। और 2 दिन के बाद भी अगर मियां नवाज शरीफ आज सुबह ये कह रहे थे कि मैंने कौन सी बात गलत की है, तो अब 2-3 घंटे में क्या ऐसा फर्क आ जाएगा, क्या डिफरेंस आएगा? मियां साहब के ज़हन में जो बातें हैं वो लेके चल रहे हैं। वो एक दिन आपको याद है इधर ही इंतखाब कोर्ट में जहां आज उन्होंने ये बात की कि मैंने क्या गलत बात की है, वहीं पर ठीक है, 2-3 घंटे में तो कोई खास चेंज नहीं आ जाएगा। हमें हमारी सीनियर एंकर पर्सन गरीदा फारूकी ने भी ज्वाइन किया है, उनसे इसी मसले पे मजीद बात करेंगे। गरीदा फारूकी, कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है और मुतफ़िक़ा तौर पर अब इस बयान को गुमराहकुन और गलत करार दे दिया है। आप क्या कहेंगी, मजीद कुछ पॉलिटिकल इम्प्लीमेंटेशन होगी? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग का इजलास था जो कि हंगामी तौर पे मिलिट्री की तजवीज़ पर वज़ीर शरीक कौन कौन था। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत थी जिसमें तमाम विफाकी वज़रा, मतलब पूरी की पूरी आपकी काबीना, जिसमें डेफिनेटली वो तमाम लोग जो कि नवाज शरीफ साहब का राइट हैंड समझे जाते हैं, जो नून लीग के अपने जमाती पॉलिसी मेकर्स भी हैं, वो भी शामिल। उसके बाद आप आ जाइए तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, जिसमें आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ और उसके अलावा DG ISI, DG MO, ये तमाम शरीक थे। तो ये तो इम्पोर्टेंस हो गई इस पूरी मीटिंग की कि इसमें कितनी बड़ी आला क़यादत शामिल थी। अब आप आ जाइए कि इस आला क़यादत ने सिविल और अस्करी क्या मुत्तफ़िक़ा एलामिया जारी किया। उसमें 2-3 चीज़ें दर्ज किए गए हैं। वो हैं कि the participants observed that it was very unfortunate that the opinion arising out of either misconception or grievances. इसका मतलब है कि डॉन अखबार में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने जो इंटरव्यू दिया वो उनकी मिसकंसेप्शन थी और उनके ग्रीवेंसेस थे। तो ये जुमला बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हाईलाइट करने की, इस पे नजर रखने की जरूरत है कि आपकी पूरी नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी, आपके वज़ीर आज़म, आपकी तमाम काबीना जो कि नवाज शरीफ साहब के राइट हैंड समझे जाते हैं, आपके आर्मी चीफ, आपके DG ISI, आपके DG, पूरी अस्करी क़यादत समझती है कि नवाज शरीफ साहब ने जो डॉन को इंटरव्यू दिया वो उनकी मिसकंसेप्शन थी और उनके ग्रीवेंसेस से ये सामने आ रही थी। और ये स्टेटमेंट जो डॉन में शामिल हुई है ये इनकरेक्ट है, ये गलत है, मिसलीडिंग है, गुमराहकुन है। कल जब DG ISI ने ट्वीट किया था तो उसमें उन्होंने मिसलीडिंग मीडिया स्टेटमेंट का जिक्र किया था, जो कि एक बड़ा सटल लफ्ज़ था जी, कि हो सकता है कि अखबार ने शरीफ साहब हैं, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है वो मिसकंसेप्शंस और ग्रीवेंसेस पर नवाज शरीफ साहब ने आज सवेरे एंडोर्स किया है, अपने बयान पर कायम है। कल नून लीग ने कहा था कि उनका बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। बिल्कुल, आज कैप्टन सफदर का। गरीदा, आपसे ये जानना चाहेंगे, ठीक है, ये पूरी सिचुएशन हमारे सामने है, हमने मुल्की सतह पर इसको डिस्कस किया। आप मुझे बताइए इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम इस पूरी सूरत हाल को उठा के देखें तो काफ़ी ज़्यादा माइनस पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान के लिए खड़े हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे प्लस पॉइंट्स हैं जो कि भारत के लिए जा रहे हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है और भारत को तो जो भी चीज़ पाकिस्तान मुखालिफ मिलती है कर देता है। तो नवाज शरीफ साहब ने, मेरा ख्याल है कि या तो मिस कैलकुलेट किया है या डेलिबरेटली मिस कैलकुलेट किया है। ये सवाल मैं कल से उठा रही हूँ कि उनका ये जो स्टेटमेंट था ये इरादी था या गैर इरादी था। आज जब उन्होंने रिपीट किया अपना स्टेटमेंट, इसका मतलब है कि उन्होंने जो कुछ कहा है वो इरादतन कहा है। अब उसके डिफेंस में वो कह रहे हैं कि जी यही बातें जनरल दुर्रानी ने भी कही हैं, यही बातें जनरल मुशर्रफ ने भी कही हैं, यही बातें इमरान खान भी इससे मिलते जुलते बयान दे चुके हैं। तो ठीक है गरीदा, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया हमारी सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी ने। आसमा साहब, अब डेफिनेटली क्योंकि कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी हो चुका है और उसमें एम्फेसाइज किया गया है आप नवाज शरीफ जो कि पहले ही सफ़र कर रहे हैं बहुत ज़्यादा पनामा लीक्स के अंदर और एहतसाब अदालत में बहुत सारी उनके वाले से बातें हो रही हैं, क्या पार्टी पोजीशन हो जाएगी, अब क्या स्टांस होगा अपनी पार्टी का, उनका जो इनकी पॉलिसी बनाने में पॉलिसी मेकर हैं और आज के इजलास में शामिल थे? मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब को इस टाइम के ऊपर ये स्टेटमेंट देना चाहिए थी। मियाँ साहब ने एक बहुत ही अपने आप को जिसे कहते हैं बैल जमात वाली सूरत की है, मगर एक वेल कैलकुलेटेड और एक ऐसे अखबार को, एक ऐसे रिपोर्टर को उन्होंने बुला के ये इंटरव्यू दिया है
जो कि जाहिर है कि लाइमलाइट में आता और पहले ही एक हिस्ट्री जो है वो डॉन लीक्स के हवाले से इस बारे में रही है। तो ये बात तो तय है कि ये बहुत ही एक वेल कैलकुलेटेड किस्म की मूव थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गद्दार है। इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं, और इसको कौमी सलामती के पैराए में किसी को गद्दार कहने के लिए मौका भी नहीं बनाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इसको एक अपॉर्चुनिटी बनाया जा रहा है कि साबिक वजीर आजम को जो एक गद्दारी के पैराए में आती है, ऐसा कतई नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर्स हैं, और अगर कोई मानता है कि प्रेशर्स नहीं है तो वो कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठा हुआ है। ये बात दुरुस्त है कि ये सारी चीजें इससे पहले भी होती रही हैं, ये जनरल दुरानी ने भी स्टेटमेंट दी, ये बात भी दुरुस्त है। लेकिन एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे और ऐसे वक्त पे जबकि हमारा अभी स्टेटस जो है वो ग्रे लिस्ट का भी डिसाइड होना है जून और जुलाई के अंदर, और एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट भी पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बन रही है इस मौजू के ऊपर, मैं ख्याल है उनको बात नहीं करनी चाहिए थी, चुप रहना चाहिए था। पाकिस्तान के मफाद के जाहिर है कि इसको ठेस पहुंची है पाकिस्तान के स्टांस को, जो कि इंटरनेशनल बरादरी के सामने पाकिस्तान बता रहा है कि स्टेट, या तो कोई भी इस बात को हमाकत ही कहेगा, जो भी कहेगा इस वक्त के मियां साहब ने जो बात कही है ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन इसको गद्दारी के पैराए में लेना ये सरासर नाइंसाफी होगा। जी बिल्कुल, एक सीनियर सियासतदान होने की हैसियत से और एक सीनियर लीडर होने की हैसियत से इस वक्त पर इस तरह का बयान बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई। ये भी जानना चाहेंगे आसमा, जिस तरीके से एक क्लियर कर दीजिएगा, इस बयान के दौरान नवाज शरीफ ने ये कहा है कि बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जो पहले इस तरह की बातें कर चुकी हैं या इस तरफ का इशारा कर चुकी हैं, क्या वाकई ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारे लोगों की स्टेटमेंट्स हैं और हमने देखी है। खुद रहमान मलिक साहब ने जो इमीडिएटली आफ्टर द अटैक जो स्टांस लिया था वो वीडियोस मौजूद हैं, और उन्होंने उसमें ये इस्तेमाल किए हैं। नवाज शरीफ साहब ने वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए। स्टेट में ला ताल्लुकी का इजहार किया था कि यहाँ से जो लोग गए हैं उनसे स्टेट का कोई ताल्लुक नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने जिस पैराए में बात की है, जो लफ्जों का चुनाव था, उससे ये लगता है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि रियासत जो है वो उनकी इजाजत से ये लोग नॉन स्टेट एक्टर्स जो थे ये मुंबई अटैक के लिए गए थे। तो दो चीजों की जो फर्क है वो बिल्कुल वाज़ेह है। अलबत्ता पाकिस्तान ये स्टांस मान चुका है कि यार किया है। सर, नवाज शरीफ साहब बात जो है वो कर चुके हैं, जबकि जो इजलास जो कमेटी है उसमें एम्फेसाइज किया गया है वो मिसलीडिंग, मिसकंसेप्शन और उनकी ग्रीवेंसेस के ऊपर किया गया है। अब मजीद क्या देख रहे हैं आप आगे? देखिए, अगर पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, जिसमें हुकूमत के सीनियर तरीन वज़रा बैठते हैं, जिसमें आर्मी चीफ फोर्सेस सारी के चीफ बैठते हैं, ISI का मतलब एक हाईएस्ट फोरम है मुल्क का, उस फोरम के अंदर बैठ के अगर इस बयान को मिसलीडिंग कहा गया है, इसको पाकिस्तान के कौमी मफाद के खिलाफ कहा गया है, इसकी मजम्मत की गई है, तो ये बड़ा सीरियस बयान है। इसमें गलती मैंने क्या की है? मुझे हैरानगी है कि कौमी मौक़िफ़ पे सारा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है, लेकिन मियां साहब हैं कि वो डटे हुए हैं और वो फौज के साथ हर हाल में तनाज़ा चाहते हैं। ये याद रखिए कि मियां नवाज शरीफ साहब इससे पहले बड़े खुले लफ्जों में अपने इंटरव्यूज में, अपनी तकरीरों में मीडिया टॉक्स में ये बात कह चुके हैं कि मेरे खिलाफ साजिशें हो रही है, और साजिशें करने वाले अदलिया और फौज को वो कहते हैं। मुबहम से अल्फाज इस्तेमाल करते रहे लेकिन क्लैरिटी उतरती। खिलाई मखलूक का बार बार उन्होंने जिक्र किया, तो खिलाई मखलूक कौन सी थी? खिलाई मखलूक सामने डट जाएं, ये मेरे खिलाफ है, आप इनके खिलाफ खड़े हो जाएं। फिर उन्होंने कहा कि मैंने अब सियासी जमातों से मुकाबला नहीं है, मेरा खिलाई मखलूक से मुकाबला है और मुझे ये जंग उनसे जीतनी है। तो वो अपनी फौज को कह रहे हैं कि उनके साथ मेरी जंग है, लोगों को कह रहे हैं मैं जहां से भी आवाज दूंगा आप मेरा साथ देना। इस बयानों के तसलसल में जरा इस बयान को देखिए तो आपको समझ आएगी कि मियां साहब पाकिस्तानी फौज के खिलाफ पता नहीं कौन सा इतना बड़ा ग्रज रखते हैं कि वो खुल के अब पाकिस्तान के कौमी इदारे को ब्लेम करने आ गए हैं। और पाकिस्तान के कौमी मुफाद के बारे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हाईएस्ट फोरम जो है वो कह रहा है कि मिसलीडिंग है, पाकिस्तान के ऊपर ये बड़ा एक हमला है, तो फिर इसकी रेमेडी भी है, और वो रेमेडी भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तलाश करनी होगी। सिर्फ असेंबली में इसको कंडेम कर देने से काफी नहीं होगा। मियां नवाज शरीफ इस बयान को वापस ले, माफी मांगे कौन से, और उनके खिलाफ चाहेंगे। नवाज शरीफ के बयान पर बात हो रही है, आज अहम इजलास भी हुआ, उसमें भी यही कहा गया कि ये गलत फहमी और महरूमियों का नतीजा है। क्या वाकई ऐसा नजर आता है? अर्ज ये है,
गलत फहमी कहाँ से जन्म ले रही है और क्यों जन्म ले रही है। सवाल ये उठता है कि इस वक्त क्या मुंबई का वाकया ज़ेरे बहस है? क्या मुल्क में इस पर कोई बहस जारी थी? क्या पार्लियामान में इस पर कोई डिबेट जारी थी? यकलख ये बयान कहाँ से निकला? यकलख ये फैसला कैसे हुआ कि एक जहाज भेजा जाएगा एक ऐसे जर्नल को जिनसे पहले डॉन लीक्स मंसूब थी, उनको मुल्तान बुलाया जाएगा, मुल्तान में बयान रिकॉर्ड होगा जहां वो जलसा करने तशरीफ लाए थे, और वो मौक़िफ़ अपनाया जाएगा जो मौक़िफ़ हिंदुस्तान और वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को सफारती तौर पर आइसोलेट करना चाहती हैं, उनकी हाँ से हाँ मिलाई जाएगी। अब ये आप सोचिए कि एक तरफ पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे रखा गया और जून में खदशात थे कि हमें धकेल दिया जाए ग्रे से ब्लैक लिस्ट की तरफ। अब इस माहौल में ये बयान दाग देना, ये और अगर अचानक भी हुआ है तो हैरान कौन बात है। बिल्कुल कह रहे हैं आप, बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी साहब, आप इतना बड़ा मौक़िफ़ ले, जी टाइमिंग बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और हमें एक इस्तराब की कैफियत पैदा है मुल्क में। हर शहर में इस वक्त मौजूद बहस ये बयान है, हर चौक पर, हर अरे में ये बात हो रही है कि इसकी नौइयत और नौबत क्यों आई। कौन कुव्वतें हैं जो एक तासुर पैदा करना चाह रही हैं? कौन सी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को दबाव में लाना चाह रही हैं? कौन सी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के पूरे सियासी जमहूरी अमल में एक रखना अंदाजी का इरादा रखते हैं? और कौन है फिर शहीद जमहूरियत का लिबादा ओढ़ना चाहते हैं? ये सारी चीजें हैं, इनको आपको इस तनाजुर में देखना होगा कि क्या हो रहा है इस खित्ते में। एक जो नई सूरत हाल जन्म ले रही है, आप देखिए जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, जो अफगानिस्तान में हो रहा है, उससे और जो एक नई एक स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट हो रही है। प्लीज इसको जरा गौर से मेरी बात को सुन लीजिए। जो एक स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट हो रही है हमारे खित्ते में, इसको मध्य मफादात कहाँ खड़े हैं, ये इस कौम को सोचना है और फैसला करना है वो कहाँ खड़ी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को फैसला करना है कि वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं या जनाब नवाज शरीफ के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। मुस्लिम लीग के कारकुन को फैसला करना है कि वो नवाज शरीफ के बयान के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के मफादात के साथ खड़े हैं। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं इस मसले पे मजीद। कमर ज़मान कायरा साहब, इमरान खान इससे पहले इस बयान के ऊपर ये कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब ने ये जो बयान दिया है ये इसलिए दिया है कि वो इमरान खान नवाज शरीफ साहब का बयान है प्रेशर बिल्ड करने की बात तो वो कर ही रहे। मैंने तो बड़ा वजाहत से बयान किया है कि वो तो इदारों के साथ लड़ना कर रहे हैं, पूरी तरह कोशिश है। मैंने जंग जीतनी है, वो कह रहे हैं लोगों को कि इनके खिलाफ खड़े हो जाए। किसके खिलाफ खड़े करना है? अब वो दुनिया को भी हमारे खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। तो ये तो सीधा सीधा पाकिस्तान के अच्छा, ये जो हर तरफ से प्ले गेम हो रहा है नून लीग की जानिब से, नवाज शरीफ साहब का स्टांस अलग है, शहबाज शरीफ साहब का स्टांस अलग है, चौधरी निसार कुछ और बयान दे रहे हैं, ये ओवरऑल सूरत हाल बन क्या रही है? ये गुड कप बैड कप की मिसालें हैं जी। चौधरी निसार साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये बयान उन्होंने भी मुस्तरद किया है और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं सैको सबाक से हटके। भाई कौन से सैको सबाक है इस बयान के? इसके सैको सबाक ये है कि मियां नवाज शरीफ ने आज भी कहा है कि मैंने जो बयान दिया उसको दोबारा पढ़ के उन्होंने कहा इसमें गलत मैंने क्या कहा। ठीक, शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पहले भी आपने बात की कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इमेज खराब हो रहा है पाकिस्तान का, इस पूरी जो भी उनके साथ हैं, पूरी जमात उनके साथ है और पूरी जमात काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आती है कि हमने बहुत काम किया लिहाजा हमें बहुत वोट मिलेंगे। तो टाइमिंग तो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव थी। तो इस पूरी सूरत हाल में इस तरह की चीज़ सामने आना क्या वजह हो सकती है इस पूरी सूरत हाल की? देखिए, कुछ होते हैं मफादात हुकूमतों के, कुछ मफादात और ज़रूरियात होती हैं सियासी जमातों की, लेकिन उस पर हमें इख्तलाफ का हक भी पहुंचता है। हम एक दूसरे से इख्तलाफ करते भी हैं और एक दूसरे से कभी इत्तफाक भी कर लेते हैं। लेकिन कुछ मफादात होते हैं जो मुमलिकत के होते हैं, स्टेट के होते हैं, उस पे आप इत्तफाक राय रखते हैं। और खारजा अमूर के ऐसे हसास मामला इंटरेस्ट से और जाती मफादात से बालातर होकर आप कौम के बारे में और अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। ये जो बयान आया है ये
اسٹیٹ آف پاکستان کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے، اور اس سے پاکستان اور مملکت پاکستان کو اور ان کے مخالفین کو آپ نے جسے کہتے ہیں نا ان کو آکسیجن دی ہے، ان کو آپ نے خون کی بوتل لگا دی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کا میڈیا اس وقت کس کیفیت میں ہے. یہ ہائپ کہاں سے کریٹ کی ہے؟ یہ ہائپ پاکستان کے میڈیا نے کریٹ نہیں کی، یہ ہائپ کریٹ کی ہے ہندوستان کے میڈیا نے. پاکستان تو آج ریئیکٹ کر رہا ہے، اور آج ہمیں ہنگامی اجلاس بلانا پڑا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، اور آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے نواز شریف صاحب کے بیان کو مسترد کیا ہے، لا تعلق ہوئے ہیں. اب سوال یہ ہے، مسلم لیگ کے صدر ہے شہباز شریف صاحب، قوم پوچھنا چاہتی ہے آپ پر ایک بڑا کڑا امتحان آیا ہے، اور میں یہ کوئی کمفرٹیبل پوزیشن نہیں ہے. ایک طرف آپ کے بھائی کی سوچ ہے اور دوسری طرف پاکستان کے مفادات ہیں. مسلم لیگ ایک نظریاتی جماعت ہے. آج آپ نے فیصلہ کرنا حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور اپوزیشن جماعتوں کا ان کے بیان کے بعد جو ہے کڑا رد عمل آیا ہے، تنقید کی جا رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے، اور پیپلز پارٹی کی جانب سے تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس بیان کو واپس لیں. اس پوری صورتحال پر مزید بھی بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. آج کے ساتھ رہیے. تو انہوں نے کہلوا دیا نا کہ یہ مس لیڈنگ، ذرا اردو میں زیادہ واضح بنتا ہے کہ گمراہ کن بیان تھا اور غلط بیان تھا. اب اس کو وزیر اعظم صاحب کیا ڈیفینڈ کریں گے؟ اپنی اس سٹیٹمنٹ کو ڈیفینڈ کریں گے، یا وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ میاں صاحب کو ڈیفینڈ کریں گے کہ گمراہ کن بیان آیا ہے تو کیوں آیا ہے؟ دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ بجٹ اجلاس جاری ہے. جمعے کو آپ کو یاد ہے کورم ٹوٹ گیا تھا. کٹ موشن اگر ایک بھی پاس ہو جائے، آج ہوپ فلی وزیر خزانہ اس کو کنکلوڈ کریں گے، کٹ موشن ایک بھی اگر پاس ہو جائے اپوزیشن کی تو حکومت ڈیزالو ہو جایا کرتی ہے. یہ بھی بڑی ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر بجٹ پاس حکومت نہیں کر سکی تو حکومت خود بخود ڈیزالو ہو جائے گی. وزیر اعظم کیا کہتے ہیں یہ اب بڑا امپورٹنٹ ہوگا. کیا آج بھی وہ نواز شریف کو اپنا قائد مانتے ہیں؟ کیا آج بھی وہ نواز شریف کو اپنا وزیر اعظم مانتے ہیں؟ کس طرح کر پیش کیا گیا ہے ان کے بیان کو، اور جس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل ٹویٹ کیا تھا اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ مے بھی یہ میڈیا کی طرف سے مس لیڈنگ کیا گیا ہو اس بیان کو. تو اس پوائنٹ پر اگر دیکھا جائے تو کیا واقعی ایسا ہے کہ نواز شریف کا جو بیان تھا سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے؟ دیکھیے جو یہ کہہ رہے تھے نا انکلوڈنگ نون لیگ کے نئے صدر شہباز شریف صاحب کے جی یہ توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے، تو ان سب کو نواز شریف نے آج ہی توڑ مروڑ دیا نا صبح اپنا بیان دے کے کہ نہیں میں تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے اور یہی پاکستان کے مفاد میں ہے. اور ساتھ اوپر یہ بھی کہہ دیا کہ آج ہمیں جو کہنا ہے وہ ہم بنیر کے جلسے میں کہیں گے. بیانیہ جس کو لے کے چل رہے ہیں وہ تو کہہ کے گئے یہاں سے کہ میں اپنا بیان کروں گا، میں اپنا مدعا بیان کروں گا، جو صبح بھی انہوں نے کیا. اب اس سٹیٹمنٹ کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں، گمراہ کن اور غلط جو سٹیٹمنٹ ان کے اپنے وزراء اور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں وہ کیا اپنی حکومت کو انکریکٹ اور مس لیڈنگ کہیں گے یا پھر اپنی بات ہے اس کو آگے بڑھائیں گے؟ آج خاصی میں کہوں اگر لفظ استعمال کروں کہ کروشل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، تو میرا خیال ہے صحیح کہوں گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کروشل ڈیولپمنٹ کا یہ ٹائم ہے. اس ٹائم پر اب سب پرائم منسٹر کی جانب بھی دیکھیں گے کہ ان کا کیا اسٹانس ہوتا ہے، وہ کیا اسٹانس اختیار کرتے ہیں. اور بنیر کے جلسے میں نواز شریف صاحب وہیں پر آپ انسٹنٹ ریمیڈی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کوئی کنکلوژن نکلے گا انسٹنٹ؟ دیکھیں انسٹنٹ ریمیڈی میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ایک بڑا فورم ہے، اس فورم میں کوئی نہ کوئی اگر تجویز آتی تو وہ بھی سامنے آ گئی ہوتی، جو آپ کہہ رہے ہیں نا کنکریٹ سٹیپس کی یا کوئی انیشیٹو کی، تو وہ سیکیورٹی کمیٹی نے تو متفقہ طور پر نواز شریف کے بیان کی تردید بھی کر دی، ریجیکٹ بھی یعنی مسترد کر دیا، اس کو گمراہ کن قرار دے دیا. مولانا عباسی کہیں گے کہ ہاں میں نواز شریف کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کا آغاز کرتا ہوں، جیسے جنرل پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کا آغاز نواز شریف نے کیا تھا. ہم یہ بھی توقع نہیں رکھتے شاید خاقان عباسی صاحب سے کہ وہ کوئی اس طرح کی بات کریں. مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ معاملہ آج کی حد تک تو اتنا رہ گیا سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں کہ ہم مذمت کرتے ہیں
हम रिजेक्ट करते हैं रादर, और हम बिल्कुल सही कहा शौकत कराचा। आपकी तरफ फिर आएंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने। राना सना साहब, बहुत शुक्रिया आज न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला। नवाज शरीफ की जानिब से जो बयान सामने आया उस पर आज अहम इजलास हुआ सिक्योरिटी सलामती कमेटी का, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये बयान गुमराह कुन है, ये गलत है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया है उसकी वजह से जो है ये इजलास बुलाना पड़ा, बल्कि मियां नवाज शरीफ के बयान पर जो तूफान उठाया गया मीडिया में बखसूस हलकों की तरफ से, क्योंकि इस वक्त मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बड़ा कंट्रोल्ड है, तो उससे जो एक तसर उभरा या उभारने की कोशिश की गई, तो उस सूरत हाल में ये ज़रूरी हुआ कि ये एक मीटिंग जो है वो कौमी से सूरत हाल को जो है वो रिजॉल्व की, जो है वो इस तसर को जो कि इस खबर को बुनियाद बना के मीडिया में फैलाया या उसको जो है मतलब राना साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के मुतनाज़े बयान के ऊपर इस इजलास को नहीं बुलाया गया है, इस बयान को डिफाइन करने के लिए, उसके अंदर जो मिसकंसेप्शन है उसके लिए आज हाई फोरम के ऊपर बातचीत हुई है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका बयान मुतनाज़ा था नहीं, उनके बयान को मुतनाज़ा बनाने के लिए जो कोशिशें हो रही थी उन कोशिशों को जो है वो रिजॉल्व करने या उनको ख़त्म करने के लिए ये इजलास बुलाया गया, और उन्होंने यही जो है वो कहा है कि उस बयान से जो तसर उभारने की कोशिश की गई वो गलत है। मियां नवाज शरीफ ने जो बात की है वो बात तो आपका जो है वो आप देख लें 2009 में इस वाक़े के बाद जो है आपका जो है वो ऑफिशियल स्टांस पाकिस्तान का क्या था। पाकिस्तान ने बाकायदा लोगों को गिरफ्तार किया है इसमें, उस वक्त के वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ऑन रिकॉर्ड हैं कि जी ये 7 आदमी हमने गिरफ्तार किए हैं, ये कॉन्स्पिरेसी जो है इसका एक पार्ट जो है ये हमारे मुल्क में जो है उसको ऊपर अमल किया गया, बाकी सारी तफसीलात हैं। तो ये कौन सी कोई नई बात है जो मियां नवाज शरीफ साहब ने की? अच्छा राना सना साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो एलामिया जारी हुआ है इस इजलास का, जिस तरह से आपने कहा कि इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, उस कोशिश को ख़त्म करने के लिए इजलास बुलाया गया था, तो जो एलामिया है अगर आपने वो पढ़ा हो उसमें तो ये कहा गया है साफ साफ अल्फाज में कि ये बयान हम मुस्तरद करते हैं, ये महरूमियों के बाइस वो जो है वो फैक्चुअली जो है वो रॉन्ग है। इसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है वो तो यानी वो तो कम है, बल्कि उस वक्त के वज़ीर दाखिला, बल्कि वो जो दुरानी साहब हैं हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, आप देखें ना सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है उसने तो एक तंजीम का नाम भी लिया था, बल्कि उनका बयान जो है वो तो बहुत इससे भी जो है वो ज़्यादा आगे है, और इसी तरह की स्टेटमेंट जो है वो जनरल मुशर्रफ की जो है वो मौजूद है। तो ये क्योंकि मियां नवाज शरीफ एक पॉपुलर सियासी लीडर है, उनकी क्रेडिबिलिटी को अवाम में उनको जो है वो डैमेज करने के लिए आपके इल्म में है कि पहले खत्म नबूवत का जो है वो काम चलाया गया, उसके पीछे जो कुव्वतें थी उन्हीं कुव्वतों ने फिर जो है ये नैब से एक स्टेटमेंट जो है वो दिलवाई, और उसके बाद फिर ये अब ये तीसरा बार है। तो लोग इस चीज को समझते हैं राना साहब, लेकिन ये बयान नवाज शरीफ साहब ने खुद दिया है और ऐसे वक्त में दिया है, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ऐसे वक्त में जब इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बिल्ट हो रहा है, ग्रे लिस्ट में हमें था, पाकिस्तान को अपना स्टांस दुनिया में बताना है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ते आ रहे हैं, और उसके बाद इस तरह का बयान ऐसे टाइमिंग्स में क्या समझते हैं फिर बात मुझे आपने जो है वो आंखें बंद करके जो है वो निकलना है। अच्छा सर मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात, राना साहब मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात ये बता दें, आपने कहा कि स्पेसिफाई कर देंगे कौन सी बात के बारे में गुमराहकुन बात कही गई है, तो ये अजमल कसाब वाले मामले पर कही गई डायरेक्टली ये, और दूसरा ये कि आप मुझे बताइए इस पूरी सूरत हाल के बाद या फिर एक सीनियर सियासतदान और नवाज शरीफ साहब जैसे लीडर की जानिब से इस तरह का बयान आना, इसके बाद पाकिस्तान की क्या इमेज क्रिएट हुआ होगा इंटरनेशनल लेवल पर, आप मुझे बताइए क्या हुआ होगा? तो बात ये है कि आप अगर बात जो है वो अगर आप सही करेंगे तो उससे पीसफुल कंट्री है पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में इमेज ये है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां देते आ रहे हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, इंडिया जो कुछ हमारे साथ कर रहा है सर वो मौका हम कभी अक़वाम मुत्तहिदा में रखते हैं, कभी इंटरनेशनली प्रेजेंट करते हैं।
بات تو سن لینا، یہ جون میں جو آپ کے اوپر پابندیاں لگنے جا رہی ہیں، یہ مارچ میں جو فیصلہ آپ کے خلاف ہوا ہے جی، تو یہ ہماری دہشت گردی کے خلاف جو قربانیاں ہیں، جو ہم نے دہشت گردی کے خلاف نقصانات اٹھائے ہیں، کیا یہ ان کی نفی نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے چند عناصر ہیں، تو ان عناصر کے ہاتھوں میں ہم کیوں کھیل رہے ہیں؟ بالکل. اچھا رانا صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، 5 سال تک آپ لوگوں کی حکومت رہی، آپ ہی کی جانب سے، آپ لوگوں کے تمام رہنماؤں کی جانب سے یہ کریڈٹ لیا جاتا رہا کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف ایکشن لیا، ہم نے ضرب عضب سٹارٹ کیا اور اس طرح کے بڑے بڑے آپریشن سٹارٹ کیے. اس پوری صورتحال کے بعد آخر میں جاتے جاتے اس طرح کا بیان آ جانا، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب اس بارے میں جو ہے وہ بات کرنا جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے کہ ایک ہی بات جو ہے وہ جہاں پہ ان تقدیر سے کھیلنے کے درپے ہیں ان کو نقصان پہنچاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی پوری ریاست کے 22 کروڑ لوگوں کے مفادات بھی جڑے ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ کھیل تماشا ہے کہ انہی مجاہدین شریف کے متنازع بیان کے حوالے سے ان سے بات چیت کرتے ہیں. جی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی بیٹھا ہے اور گمراہ کن قرار دیا ہے اس بیان کو. جی سر. پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب سے یہ بھی کہیں کہ یہ بھی کوئی تماشا نہیں ہے کہ ایک جنرل آئے اور نواز شریف کو کھڑا کر دے، ایک جنرل آئے اور مسلم لیگ نون کے نام سے نئی پارٹی کھڑی کر دے. اس کو بھی وہ ایشو ہے پاکستان کی ریاست کا. کہہ رہے تو ویلکم بیک. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. آپ کو بتائیں قومی سلامتی کمیٹی نے بیان کو ہے کہ نواز شریف کا بیان گمراہ کن اور غلط ہے. انہوں نے اپنی محرومیوں یا غلط فہمی کی وجہ سے ایسی رائے دی ہے. بالکل، اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہمارے سینئر اینکرز پرسن نے، رانا مبشر صاحب اور آسمہ شیرازی نے. پہلے بڑھیں گے رانا صاحب کی جانب. رانا صاحب، اب اعلامیہ تو جاری کر دیا گیا ہے اور نواز شریف اسٹیٹک بھی ہیں، اپنے بیان کے اوپر قائم بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کیا غلط کہا ہے، اور دوسری جانب اب یہی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی انسٹنٹ ریمیڈی سامنے آ جائے کیونکہ ہائی فورم کے اوپر اب ان کا ایک چیز ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ ایک پرائم منسٹر جو بھی ہوتا ہے، چاہے میاں نواز شریف سے یا کوئی بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس کے پاس صبح ناشتے میں ایک فائل آتی ہے جس کو کہتے ہیں آئیز. اس کے اوپر آئیز لکھا ہوتا ہے، اور وہ جو آئیز والی فائل ہوتی ہے اس میں جناب جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو گیدر شدہ چیزیں ہوتی ہیں، جو رپورٹس ہوتی ہیں، وہ صبح ناشتے پہ پرائم منسٹر کو پیش کی جاتی ہیں. اب وہ ایک پوری سمری ہوتی ہے، کوئی اتنی لمبے چوڑے ڈاکومنٹس نہیں ہوتے، اس میں بلٹس بنا کے پیش کیے جاتے ہیں پرائم منسٹر کو. وہ پرائم منسٹر جو ہوتے ہیں وہ پرائم منسٹر صبح دیکھتے ہیں ناشتے میں، اور اف ریکوائرڈ اگر ان کو ضرورت پڑے تو وہ ڈی جی آئی بی کو یا ڈی جی آئی ایس آئی کو یا ڈی جی ایم آئی کو بلا کے ان سے ڈسکس بھی کرتے ہیں وہ چیزیں. Now in this particular case جو میاں نواز شریف صاحب نے جو بیان دیا ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو پورے جو بیان دیا گیا ہے اس میں انہوں نے ایک شو کیا ہے کے ساتھ ایک اچھے تعلقات ہوں. شاید انہیں یہ بھی امپریشن دینے کی ضرورت پڑی کہ جناب وہ اپنا امریکہ کو بھی تھوڑا سا لوپ میں لے سکیں، انہیں بھی خوش کر سکیں، انڈیا کو بھی خوش کر سکیں، تو انہوں نے یہ بیان دے دیا. اب یہ کہا جائے کہ انہوں نے انوسنٹلی یہ بیان دیا تو یہ بالکل غلط ہے. یہ بڑا پری پلانڈ بیان تھا. رانا صاحب، کہا جا رہا ہے محرومیوں کے باعث بیان دیا ہے انہوں نے، گریوینسز کے حوالے سے دیا ہے انہوں نے بیان. دیکھیں جی، گریوینسز کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ایک پرائم منسٹر ہوتے ہیں، 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہوں ایک شخص، صاحب 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہوں،
انہیں سب پتا ہے کہ کیسے کون سی چیز کس وقت بولنی ہے، اتنا تو انہیں بالکل پتا ہے۔ یہ کل ایک انٹرویو تھا، پری پلانڈ ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہیں اور پری پلانڈ طریقے سے یہ ساری چیزیں آئی ہیں سامنے، سو اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں پتہ نہیں تھا یا انوسینٹلی انہوں نے کوئی چیز کی ہے۔ اور اس میں ایک چیز بالکل واضح ہو چکی ہے، دیکھیں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے کہ ڈیمیج کنٹرول کیا جائے، لیکن نواز شریف صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں جی میں بیان دیا میں نے اور میں اپنے بیان پہ قائم ہوں۔ سو دیر از اے رفٹ ان دی پارٹی آلسو، پارٹی کے اندر بھی رفٹ موجود ہے، پارٹی کے اندر بھی دو دھڑے بنے ہوئے ہیں اور ان دو دھڑوں کو بالکل سامنے آ چکے ہیں اب یہ کھل کے، کیونکہ ایک میاں شہباز شریف صاحب چاہتے ہی ہے کہ ڈیمیج کنٹرول کیا جائے، لیکن نواز شریف صاحب اپنا لیکن کسی بھی پرائم منسٹر کو چاہے وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ جناب 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکا ہو یا چاہے 2 دن کے لیے پرائم منسٹر رہ چکا ہو، جو اسٹیٹ سیکرٹس ہوتی ہیں وہ کسی بھی اسٹیج پہ نہیں ان کو اٹر کیا جاتا، نہیں بیان دیے جاتے اس طریقے سے، وہ بالکل بھی منظر عام پر اس طرح نہیں لائے جاتے۔ رانا صاحب بالکل درست فرمایا آپ نے۔ اوتھ جو ہے اس پہ اوتھ کو دیکھیں پڑے، جو اوتھ پرائم منسٹر لیتا ہے اس اوتھ کو اگر آپ غور سے سن لیں تو وہاں پہ نیشنل انٹرسٹ جو ہوتا ہے اس پہ وہ قائم رہتا ہے اور نیشنل سیکرٹس جو ہوتی ہیں اس کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر میرے خیال میں اتنے گہرے آدمی نہیں ہے میاں صاحب، اور میرے خیال میں بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہیں، جو اتنی ایسی باتیں اگر پبلکلی کرنی شروع کر دی ہیں انہوں نے تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جناب وہ انڈیا کو بھی خوش کر رہے ہیں اور باقی جو ہاسٹائل کنٹریز ہیں جو پاکستان کی طرف نظریں لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ جناب پاکستان کو کسی طریقے سے اس پہ امبارگوز لگائی جائے، سینکشنز لگائی جائیں، وہ ان کو بھی خوش کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ رانا صاحب آپ نے کہا کہ آس پاس بھارت کو بھی خوش کرنا چاہ رہے ہیں، اس پورے بیان کو دیکھا جائے تو امریکہ کو بھی خوش کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس پوری صورتحال میں سب سے زیادہ نقصان تو نواز شریف کا خود ہوا ہے۔ دیکھیں جی نواز شریف صاحب کا نقصان تو امپورٹنٹ ہے، بعد میں نواز شریف صاحب آتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب اپنی کریڈیبلٹی کیوں خراب کر رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے کل کو ان کی پارٹی جو ہے کوئی سیٹیں لے کے آ بھی جائے، ان کے چانس پھر بھی بن سکتا ہے، لیکن اس بات کے بعد اس اسٹیٹمنٹ کے بعد تو نواز شریف صاحب اپنے آپ کو ڈیمیج کرنے سوئسائڈل مشن پہ نکلے ہوئے نواز شریف صاحب، اور نواز شریف صاحب کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی ہیں، بہت بڑے پالیٹیشین ہے، بہت بڑی پارٹی ہے مسلم لیگ نون، ان کی فالوئنگ ہے بہت زیادہ، اور یہ اس پہ کوئی بھی بندہ آ کے ان کو جسٹیفائی بھی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اس چیز کو بھی جسٹیفائی کرے نا کہ جی فلاں آدمی نے بیان دیا تھا یا فلاں شخص نے بیان دیا تھا، یہ عمران خان تو چلو بیان دیا تھا تو عمران خان خود جسٹیفائی کرے، عمران خان تو کبھی پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں آیا نا، لیکن یہ تو 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، یہ تو 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تو ان کو اس کی سیریسنس کو سمجھنا چاہیے تھا۔ غریدہ فاروقی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ غریدہ فاروقی، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اوور آل چیز جو ہوئی ہے، یہ جو بیان دیا گیا ہے، یہ پری پلان تھا۔ اس سے پہلے شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی جانب سے بھی یہی بات کی گئی کہ یہ پری پلان دیا گیا ہے، تو اس سے بالکل بھی بیک فٹ پہ نہیں آیا جائے گا۔ تو اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں سر المائدہ نے ابھی کچھ ٹویٹ کی ہیں، ان کے مطابق وہ ملتان میں پہلے سے ہی موجود تھے اور وہ ساؤتھ پنجاب کی پولیٹکس کے حوالے سے کوئی خبر تلاش کرنے کے لیے وہاں ہیں، انہوں نے ریکویسٹ کی، ان کو وہاں پر انٹرویو مل گیا، لیکن سرل کا کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب جتنی جلدی ایگری کیے انٹرویو کے لیے تو لگ رہا تھا کہ وہ بولنا چاہتے ہیں اور وہ بہت کچھ بولنا چاہتے ہیں اور اوپنلی بولنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بات تو واضح ہے کہ نواز شریف صاحب کے ذہن میں پہلے سے تھا کہ انہوں نے کیا بولنا ہے، ایسا نہیں تھا کہ جسٹ فلو آف اسپیچ یا فلو آف سینٹیمنٹ میں کوئی بات انہوں نے بول دی۔ اور ان کے اس انٹرویو کے چھپنے کے تقریباً 48 گھنٹے کے بعد، بلکہ انڈین میڈیا نے تو چند گھنٹوں میں اٹھا لیا تھا، پاکستان ملٹری نے تقریباً 48 گھنٹوں کے بعد اس کو رسپونڈ کیا، اور شہباز شریف صاحب نے بھی پھر جب ملٹری کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آیا تو انہوں نے نظر انداز کرتے ہوئے نون لیگ کا اب وہ کون سا اسپوکس پرسن ہے جس نے کل وضاحت جاری کی تھی، اس ترجمان کو بھی رد کرتے ہوئے نواز شریف صاحب آج اپنی سٹیٹمنٹ پہ قائم رہے، اور انہوں نے اپنی ڈان اخبار میں چھپنے والی سٹیٹمنٹ ایک بار پھر پڑھ کے سنائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پری پلان نہیں بھی تھا تو اب کم از کم نواز شریف صاحب کے ذہن میں پلان ہے کہ وہ اپنی اس سٹیٹمنٹ پہ قائم ہیں،
और वो किसी सूरत अपनी स्टेटमेंट से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही कह रही है गरीदा आप कि वो अपने स्टेटमेंट पर कायम हैं। दोबारा पढ़कर भी उन्होंने अपनी स्टेटमेंट सुनाई है। जहां पर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से आप बात करिए डैमेज कंट्रोल के हवाले से, तो वो डैमेज अब कंट्रोल नहीं हो सका क्योंकि होंगे, और अगर उनके भाई जो कि जाहिर है उनका खूनी रिश्ता है उनके साथ, सियासत उनके साथ शुरू की, हर ऊंच नीच में उनके साथ रहे, अगर शहबाज शरीफ साहब ये समझने से कासिर हैं तो हम लोगों के लिए समझना भी बहुत मुश्किल होगा कि आखिर नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं। एक चीज तो इसमें बिल्कुल वाज़ेह है, और वो ये कि नवाज शरीफ साहब एक मिशन पे हैं और वो मिशन है उनका खुदकुशी करने का। लेकिन इस खुदकुशी करने में वो कहते हैं ना, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे, तो क्या वो शहबाज शरीफ साहब को भी ले डूबेंगे? क्योंकि ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। और अभी चंद दिन पहले जब हमारी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से तो मैंने भी उनसे यही बात कही, तो ये ब्रिज क्या कोलैप्स हो गया है, डैमेज हो गया है, तो इसका जवाब देने से उन्होंने गुरेज किया। लेकिन कल जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, लग रहा है बल्कि साफ वाज़ेह है कि वो इदारों के साथ अपने ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह शहबाज शरीफ के डैमेज कंट्रोल को, वजाहत को रद्द किया है, और बावजूद इसके कि शहबाज शरीफ नून लीग के सदर हैं, उनके छोटे भाई हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने रद्द कर दी उनकी स्टेटमेंट, उनकी वजाहत, उनका डैमेज कंट्रोल, वो अपनी बात पे कायम है। इसका मतलब ये है कि उन्हें किसी की परवाह नहीं है, उन्हें शहबाज शरीफ साहब की भी परवाह नहीं है, और वो जो मैंने कहा है ना कि हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। ठीक है, तो बहुत क्या शुक्रिया नवाज शरीफ साहब अगर फरीदा फारूकी और राना मुबशिर इस वक्त नवाज शरीफ के मुतनाज़ बयान के हवाले से हमसे डिस्कशन कर रहे थे, और ओवरऑल जो डिस्कशन है उसमें यही बात की जा रही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि शहबाज शरीफ ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन नवाज शरीफ ने आज अपने बयान को दोबारा से एक दफ़ा फिर से इंडोर्स कर दिया। इस पर मजीद भी बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहेंगे।